या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मैं आलोचना करछंती मां को प्रश्न पचरा जायथिला मन क्षेत्र रे उपस्थित होइतिबा कोनोसी विशृंखला को आमे जाबतीय शारीरिक असुस्थतार सर्वमूल कारण बोली कहि परिबा कि सेही प्रश्न रे उत्तर रे आमे जहा आलोचना करथिले काली जोठो टिके अधा रखी देथिले सेठी थिला हमर भौतिक शरीर विषय रे आरंभ करथिले। भौतिक शरीर एक सूक्ष्म शरीर रहिछि एठी आमे भी जो आलोचना करछन्ती सब योगचारणा क्षेत्र रे जो माने योग साधना करछन्ती सेमानकर जीवन क्षेत्र रे जो असुस्थतार भिन्न भिन्न कारण रहिछि ताकू मां भिन्न भिन्न कैटेगरी विभक्त करी कहउछन्ती। एबे जोटा कहउछन्ती स्पष्ट करछन्ती जे भौतिक शरीर को बा बाह्य शरीर को असुस्थता आक्रमण करिबा पूर्वरु से हमर एई सूक्ष्मतर स्तर रे थिबा सूक्ष्म शरीर को से भेद करी सारला परे ही जायकि हमर बाह्य शरीर रे हमको रोग बा असुस्थतार हमको अनुभूत हुए। एटी सेति पई से कहउचंती ताको उदाहरण देई मां कहउचंती जेपरि कोनसी एक वस्तुर उत्तप्त हेई बांफ जेतो बाहरु थाए जेपरि तार चारि पाखरे आमे सेई गरमर जो स्पंदन अनुभव करि पारू सेई भली भाबरे आम पाखकू जो स्पंदन जो कंपन आसुची भौतिक शरीर जो प्राप्त करुची ता पाखकू आसीबा पूर्वरु प्रथमे सेई स्पंदनटी बा सेई कंपनटी सूक्ष्म शरीर आवरण भेद करी प्रवेश करे तापर जाइकरी भौतिक शरीर रे आमे ताकू अनुभव मा लिखुचंती एही सूक्ष्म शरीरटी को माध्यम रूपे व्यवहार करी बाह्य पृथ्वी सहित आमर जाबतीय योगसूत्र स्थापन संभव होइथाए एवं खास शरीरटी आक्रांत हेबा पूर्वरु एही स्तरटी ऊपर आक्रमण करी ताहाकू भेद करिबा आवश्यक होइथाए। जदि एही आवरणटी संपूर्ण भावरे निखुण और मजबूत होई रहिथाए कौन कहले मां कहले जदि एही आवरणटी संपूर्ण भावरे निखुण और मजबूत होई रहिथाए तेबे तुमे इच्छा कले महामारी और विसूचिका प्रभृति अति मारात्मक रोग लागी रहिथिबा स्थान गुडी को मध्यम बेस जाई परिबो एवं तथापि संपूर्ण भावरे निरापद रहि परिबो। जोटी महामारी व्यापीची जोटी गोटे डिया रोग व्यापी थाउ तुमर जदि सूक्ष्म शरीर निखुण हेई अछि एवं ताकू सुदृढ़ अछि तेबे जेतेबेले आपण विशेष स्थान को जीवे ताहा से सूक्ष्म शरीर को भेद करि पारिबो नाही ता फଳରେ आपनको सेई जो डिया रोग हो बा महामारी हो आपनको से तार कबल रे पकाई पारिबो नाही बा आपनको आक्रांत करि पारिबो नाही।
ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିରାପଦରେ ରହିବେ। ନିଖୁଣ ଓ ଗୋଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆବରଣଟି ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣାର ଗଠନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଏକ ଦୋଷହୀନ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଜଡଗତ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଡବସ୍ତୁ ବୋଲି ନ କହି ବରଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏହା ଜଡଗତ ନାନା ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ମନ ଭୂମିଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ କମ୍ପନ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି କେମିତି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ଜଡଗତ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଡବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ବରଂ କଣ ରହିଛି, ପରିବେଶ, ଯୋଉ ଜଡଗତ ନାନା ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଯୋଗୁ ଆମର ଜଡ ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ମନ ଭୂମିଗତ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ମନେ ରଖିବା ଆମେ, ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ଵାରା ବି ତିଆରି ହେଇଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା? ଆମର ମନ ଭୂମିଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ କମ୍ପନ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମନରେ ବି, ଯଦି ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମର ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ବି ରହିଲା ମନ ସ୍ଥିତିରେ, ତାହେଲେ ଆମର ମନର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କମ୍ପନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହବ ଏବଂ ତାହା ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେଇ କମ୍ପନ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। କହିଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ମନ ଭୂମିଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ କମ୍ପନ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣି ନଥିବା କୋଉଠି, କାହିଁକିନା ଯଦି ପଢିଥିବେ ଏଇଟା କେବଳ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ଛଳରେ ଏ କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାର ଏହି ଉପାଦାନଟି କହିଲେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମତା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ। ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ କାହାକୁ ଡରାଅ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କଣ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛୁ, ଜର ହବ ଯେ ଜର ହବ ଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ମନ ସ୍ତରରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟର ବାତାବରଣଟି ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦେଲେ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ବି ହେଇଛି, ଇଏ ବି ତାର ଏକ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନଭୂମି ସ୍ତରରେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଇଦେଲେ, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆଉ ସେଇଟା ନିଗୁଢ ହେଇ, ଯୋଉ କହନ୍ତି, କଣ କହିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ନିଖୁଣ ଓ ମଜବୁତ। ନିଖୁଣ ଆଉ ମଜବୁତ ଯଦି ଆମର ସେଟା ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ। ଏଇଗୁଡିକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସମତା ଅବସ୍ଥା, ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନତା, ମାନେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ରଖିବା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ତାକୁ କଣ କରେ, ଅବ୍ୟାହତ ସହଜ ସ୍ଥିତି। ଅବ୍ୟାହତ ସହଜ ସ୍ଥିତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରସନ୍ନତା, ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହେଇ ରହିବେ। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଯାହା ହେଇଯାଉ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଆନନ୍ଦମୟତା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ କରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଏ। କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ହିଁ ତାକୁ ବଳ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସାର ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ମାଧ୍ୟମଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଭାରି ସରଳ ଓ ତ୍ୱରାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତକୁ ତାହା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇପାରେ ଏବଂ ସେ କଣ କହିଲେ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତକୁ ତାହା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଇଙ୍ଗିତ ଗୁଡିକ ତାର ପରିବେଶଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ନୂତନ ଛାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଗଢି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତ ତା ଉପରେ ଭାରି ସବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
କେତେ ଗୂଢ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଁ, ମାନେ ଇଭିନ କେବଳ ଇଙ୍ଗିତ, ହଁ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତ ସେ ତାର ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତ ଯଦି ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଭାରି ସବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଠିକ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶକ୍ତିମତାର ସହିତ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦିଟା ଯାକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଇଙ୍ଗିତ ଗଲା, ଶୁଭ ଇଙ୍ଗିତ ଗଲେ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ, ଅଧିକ ନିଖୁଣ ହବ, ଅଧିକ ମଜବୁତ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଏକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତ ଗଲା, ତେବେ ତା ଦେହରେ ସେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ବିଷାଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହହୀନତାର ପରିଣାମ ସେଠାରେ ଭାରି କ୍ଷତିକାର ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହହୀନତାର ଶିକାର କରୁଛ, ଶିକାର ହଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକ ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ସତେଅବା କେତେ କେତେ ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି। ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କଣା କହୁଥିଲି, ମା ଲେଖିଲେ ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି। ମାନେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ ଯେପରି ସହଜରେ ବାଟ ପାଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ ବିଷାଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହହୀନତା ଏବଂ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଗାଢ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଏବଂ ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ରହିବା, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ସମତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେବି? ହୁଁ, କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ? ନା ମତେ ଲାଗୁଛି, ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ଟା ବିନ୍ଧିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ, ଟୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ହେଲ୍ପସ ଇଟ ଟୁ ହାପେନ। କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଢ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଷାଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହହୀନତା ତା ଭିତରେ ଭାରି କ୍ଷତିକାର, ସେଗୁଡା ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଢ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଦୁଆର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଖୋଲି ଦେଇ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନୂଆ କଥାଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଢିବା। ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଥା କହିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ କିଏ ସେ ଗାଢ କରି ପକାନ୍ତି, କିଏ ସେ ତାକୁ ନିର୍ମିତ କରନ୍ତି, କୋଉଡା ତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ନିଖୁଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ନୂଆ କଥାଟେ। କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଓ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଥବା ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେମିତି ଆକର୍ଷଣଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କାହା କାହା ପ୍ରତି କାହିଁକି ବିକର୍ଷଣଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆନ୍ସର ଟା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି। ନୂଆ କଥାଟେ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମଟିର କ୍ରିୟାରୁ ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟିର ଆଂଶିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥାନଟି ଏହି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ଆବରଣଟିରେ ଏକ ପୁନର୍ବଳନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କଣ କହିଲେ? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥାନଟି କଣ ନା ଏଇ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଆବରଣ, ତାରି ଭିତରେ ଆର ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଟା ଲୁଚିକି ଅଛି। କଣ ସେ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ? ନା ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ଆବରଣଟିରେ ଏକ ପୁନର୍ଚଳନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ପୁନର୍ବଳନ। ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ଆବରଣଟିରେ ଏକ ପୁନର୍ବଳନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନାୟବିକ ଆବରଣଟିଏ ରହିଛି, ତାକୁ ଯିଏ ବଳ ଦେଇ ପାରୁଛି, ପୁନର୍ବଳନ,
ଯିଏ ତାକୁ ବଳ ଦଉଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିବନ୍ତ କରୁଛି କୋଉଠି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ। ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ତାକୁ ବଳ ଦଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଭିତରୁ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆବରଣଟିର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଅଥବା ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିକର୍ଷଣ ବା ଘୃଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଲେ ନା, ଯାହା କିଛି ସେହି ଆବରଣଟିକୁ ପ୍ରସାରଣ, ଆରାମ ଓ ସ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ବୋଧ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁନି, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ କେତେ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ବସବାସ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବରଣଟି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆସିବ। ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଆବରଣ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହବ କି ବିକର୍ଷଣ ହବ। ଏଇ କହିଲେ, ଯିଏ ଆମର ସେଇ ଆବରଣଟିରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ନ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଆରାମ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ବୋଧ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ତାହାକୁ ହର୍ଷ ଏବଂ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରେ, ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସେ କଣ କରେ? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଆମକୁ ଏକ ମାନେ ଆରାମ ବୋଧ ଆଣିଦିଏ, ସେ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମଟି ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସତେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରି ଏକ ବିକର୍ଷଣର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଜନ୍ମାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣଟିକୁ ସେ ଭେଦ କରି ତାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ? ତା ଭିତରୁ ସେ କଣ କରିବ? ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ନବ। ଦୂରେଇ ନବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକର୍ଷଣର ଭାବ, ବିକର୍ଷଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଏମିତି ବି ଘଟେ। ଧରାଯାଉ ବେଳେ ବେଳେ ମନେକର ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ସୁଦୃଢ ହେଇନି ବା ବିକାଶ ହେଇନି, ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଧରି ପାରୁନୁ। ସିଏ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ମା ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି ନା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଆବରଣ ରହିଛି, ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆସୁଛି ସିଏ ମତେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ ନା, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କାମର ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇବ, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ବିକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିକର୍ଷଣର ଏକ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜନ୍ମାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାର ଏକ ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି କହିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାବତୀୟ ସମଭାବନା ଓ ସାଦୃଶ୍ୟର କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ ନାନା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇଠି ହିଁ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଠି ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ଭିତରେ ମୋର ଆସିଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି କାଳେ କିଏ ପଚାରିବେ କି, ତେଣୁ ସେଟାର ଉତ୍ତର ବି ମା ଶେଷକୁ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ ମା? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ, ମନେକର ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ଆସେ। ଏବଂ ସେଇଟା କଣ ଏଇଆ କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାବତୀୟ ସମଭାବନା ଓ ସାଦୃଶ୍ୟର କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁନା, ଯେହେତୁ ଲାଇକିଂ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକା ଏକା କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ, ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡେ କାରଣ ଭିତରୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ସେ ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ତମର ଯୋଉ ସ୍ପୃହ ଆସୁଛି, ବା ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣରେ ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଠି। ଯେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଛି ତାହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ, ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ବିକର୍ଷଣ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି
ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟି ଆପଣାର କ୍ରମୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପଥରେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଯଦି ତାହା ସମତାଳ ହୋଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନଥାନ୍ତା। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି କହିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜାଣିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଘଟନ। ଆମ ଶରୀରକୁ ବା ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତା ବିଘଟନର ଶିକାର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି, ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କାହିଁକି କହୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଅନୁକୂଳରେ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳରେ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଅନୁକୂଳରେ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ବହୁଛି ନଈର, ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଯଦି 5 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଥିବି, ସ୍ରୋତର ବେଗ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ପର ସ୍ପିଡ ଥବ, ମୁଁ ମନେକର 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି, ସ୍ରୋତର ସ୍ପିଡ ଅଛି 10 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମତେ 25 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ନେଇ ପଳେଇବ। ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପର ଆୱାର ଗଲା ବେଳକୁ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ମତେ ଠେଲୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ମାତ୍ର ଗତି କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଯୋଉ ତାଳରେ ଯୋଉ ବେଗରେ, ସେଇ ବେଗ ସହିତ ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟି ଆପଣାର କ୍ରମୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପଥରେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟିକୁ, ପୁରା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ସମ୍ମତି ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଡ଼ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନୂତନ କରିଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ କଥା କହିଗଲେ ଏଇ 2-4ଟା ଲାଇନରେ, ଗୋଟାଏ ଲାଇନ ତ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ 2ଟି ଲାଇନ, 2ଟି ନା 3ଟି ଲାଇନ ଅଛି, ମଝିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇନଟେ ରହିଛି, ନହେଲେ 2ଟା ଲାଇନ। ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଥାନ୍ତି, ନମନୀୟ ମାନେ କଣ? ରୂପାନ୍ତରକାରୀଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକାରୀଣୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଖରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ବା ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମତାଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଡ଼ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନମନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁ ହେଇ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ଯେମିତି ଭାବରେ ହଉ, ଆପଣ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଯଦି ଅନିଚ୍ଛୁକ ଯଦି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ପୁଣି କେବଳ ରୋଗ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଇନାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କରିବନି ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ ଯଦି କରିବି ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ କରିବାକୁ। ତାମାନେ ଶରୀରଟିକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଦକତା ବଢିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅନିଚ୍ଛୁକ ରହୁ ଏବଂ
ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ରହୁ, ଅନମନ୍ୟ ହେଇକି ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେବଳ ଅନମନ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତେ ଅନମନ୍ୟ ହେଇ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, କାଗଜଟା ପଡିଯାଇଛି ତ, ହଁ ବା ରୁହ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ସେ ଉଠେଇଦବ। କିମ୍ବା ହଁ ମୁଁ କାଗଜଟା ପଡିଛି ମୁଁ ଉଠେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନମନ୍ୟତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାମ ଆଗରେ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାମ କରିବେନି, କହିବେ ସିଏ କରୁ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି। ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନମନୀୟ। କାହିଁକି ଅନମନୀୟ ହେଲେ? ଆରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବ। ତମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲ ମାନେ ତମେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ? ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଇଏ ଆହୁରି ଚାଲିବ, ଆଲୋଚନା ସରିବ। କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କରିବି। ଆଜି 2-3ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲାଣି। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡିକ କି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ତୁଳନାରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ସତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡଧର୍ମୀ ସ୍ତର ଗୁଡିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚର୍ମ ରୋଗ ବା ଦୂଷିତ ଦନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଏପରି ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏ କି ତଥାପି ସବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ମଦା ନଦୀର ତଟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ ଆଣିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ସେ ନାସ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗତ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ସେହି ଯୋଗୀ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ 200 ବର୍ଷ କାଳ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କହିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ଯେପରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଲେ କୋଉଟା, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଦୂଷିତ ଦନ୍ତ, ଏଇ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯିଏ କି 200 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଣ ପୀଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ 200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ସହି ଆସିଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ଦୂରେଇ ପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡାକ ଉପରେ ଜୟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏପରି କେତେକ ବେମାରୀ ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କେତେ ଗୁଡେ ବେମାର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରି ମାରାତ୍ମକ, ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ବେମାର ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରାୟ ଅନମନ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଏକା ବେଳକେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ, କାରଣ ଗୁଡାକ ବଡ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଗୁଡିକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସତାର ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବଦା ହିଁ ସେ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଅଛି, ନାହିଁ ନୁହଁ, ବହୁତ କାରଣ ଅଛି,
ବହୁତ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ଆସିଛି ଆମର ସତ୍ତାର କୋଉ ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶରୁ ଆସିଛି। ସେଇ ସୂଚନାଟାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସାରିବା। ମା, ମୋ ଭିତରେ କେତେ କଥା ରହିଛି, କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ରହିଛି, ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ ନାମ ଧରିଛି, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, ତୁମରି ସୁରକ୍ଷାର ଆବରଣ ମତେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରହୁ। ମତେ ତୁମର କରିନିଅ ମା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ବରୋबर।